شکل دے کے پیدا کیا. یہ مطلب ہے جتھے اکھاں نے تو یہ ٹھیک نے، جتھے اللہ نے ہونٹ رکھے نے بالکل ٹھیک ہے. یہ جڑی شکل خالق نے بنائی ہے اس کو اچھی شکل تصور بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے نزدیک شکل احسن. انسان کو اللہ نے انتہائی احسن پیدا کیا. خالق کائنات نے پھر ارشاد فرمایا اتنا احسن تھا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس احسن کو اسفل سافلین گہری کھائیوں میں پھینک دیا. میرے محترم سامعین، جڑا بندہ آپ کوئی چیز بناتا ہے انہوں دا برباد کرنے تے دل نہیں کرتا. یہ مطلب ہے کوئی دی سونی کوٹھی بنائے تے بنان تو بعد انہوں آگ لا دے، کوئی تے بچ گل ہونی چاہیے. یہ ممکن نہیں کہ آپ بنا کے خدا آپ ہی بنا گرد کرے. اللہ فرماندہ میں اتنا احسن بنایا ہے تو پھر انہوں ایڈی اوتھے سٹے ہے جتھوں ایڈی 10 اگ بھی نہیں پئی. اسفل سافلین، میں کہ اللہ اس واسطے ہی بندے بنائے سن کہ سارے کو اسفل سافلین بنا دینا. فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جن کے اعمال صالح ہیں. ایمان والے اور صالح اعمال والوں کے علاوہ ہم نے گہرے کھڈوں میں انسان کو پھینک دیا. میرے محترم سامعین، اس مختصر وقت میرا دل کرتا ہے کہ میں دساں یہ ایڈی اچھی تو انسان تھلے کے میں گرتا ہے. یہ تو ہمیں کہا دس رہے ہیں جہاں ریڑے تو ڈگے وہ لت ٹوٹتی ہے، بانہ ٹوٹتی ہے، گھٹ نکلتا ہے. جہاں جہاز تو ڈگے وہ کھ نہیں بچتا. یہ مطلب جیتا کوئی اتوں ڈگے گا اوڈا ہی وہ کھ نہ رہے گا. یہ جی اسفل سافلین ہے انہوں میں بیان کرنا، لیکن ایک آیت مجیدہ وہ سن لو. اللہ نے ایڈا سونا بنایا تو پھر سورہ مبارکہ الحجرات ارشاد فرمایا. یہ جی میں ہوں آیت تھوڑے سامنے پڑھن لگا تو اسی حیران ہوئے کہ یہ وہ آیت ہے جی چودھری شجاعت نے عمران خان نے آخیا سی پڑھیا کر. میں تھوڑے سامنے جھوٹ بولنا پھر میں حیران ہو تھی کہ چودھری یہ مطلب چودھریاں نے آتا پڑھنی ہے. چودھری صاحب بیٹھے ہیں، چودھری صاحب نے پوچھا، چیمہ صاحب بیٹھے ہیں، رانا صاحب بیٹھے ہیں، چودھری بیٹھے ہیں میرے سامنے. میں حیران ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے شجاعت حسین نے چودھری شجاعت نے آخیا خدا کا نام سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 پڑھ. میرا خیال ہے کہ پاکستان اتنی ترقی کر گیا ہے کہ جتنے پٹھانا نو چودھری آیتاں سنان لگ پہ. میرا خیال ہے انشاءاللہ بہتری آ جائے گا. بہتری آج بہت سنی ہے، بہتری آ جائے. وہ میں آج تھوڑی دلچسپی واسطے بات کی تھی. وہ 11 نمبر آئے تھے سورہ الحجرات کی، وہ میں تمہیں پڑھ کے سنانا. میں بڑا خوش ہوا کہ یہ مطلب ہے چودھری شجاعت نے الحجرات پڑھی تو پڑھنے تو بعد ہی 11 نمبر بھی یاد رکھے. تو تاں عمران خان نے آخیا وہ کی آئے تھے وہ سنو. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو. سبحان اللہ، بہت شکریہ. ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. ایک دوسرے پہ عیب نہ لگایا کرو. انفسکم، آپس میں عیب نہ لگایا کرو. آپس میں کہتے ہو کہ یہ ایسا ہے، پھر وہ کہے گا تو ایسا ہے، پھر وہ کہے گا تو ایسا ہے. خالق فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور سنو کبھی بھی برے لقبوں کے ساتھ کسی کو یاد نہ کرو. برے القابات کے ساتھ کسی کو یاد نہ کرنا، انسان کا نام بگاڑ کے بیان نہ کرنا. اور پھر خالق نے فرمایا بئس الاسم الفسوق، خبردار ناموں کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو. مثلا اشرف نو اچھو نہیں آکھنا، تفیل نو تھیلو. کمال ہے بھائی، کیا سر اٹھاؤ میں قرآن پڑھنا پہ. اقبال نو بالو. چلو ہوں سارے بندے پھنس گئے ہو. یہ مطلب ہے بندے چپ اس واسطے کیتے ہیں کہ اسی نماز تے تھوڑے اگے نہیں پڑھتے، قرآن دی بھی روز مخالفت کرنے. سر اٹھاؤ میرے خدا دی قسم، اسی جانے انجانے میں روز قرآن دی مخالفت کرنے ہیں. کسی کو دے نام نہ پکارو، برے لقب نہ پکارو، اور نام بگاڑ کے نہ پکارو. مولا تو جزائے خیر دے دے. جب اقبال نو باغو آکھنا نجائز ہے، بندے نو لوٹا آکھنا کتنے جائز ہونا. یار میں قرآن دی گل پہ کر رہا ہوں، نہیں سی ہو سکتا قرآن دی 11 نمبر آیت پڑھ. یہ مطلب ہے انسان نو اللہ نے افضل بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے. تو انہوں نے گل دساں محتاط رہا جے عمل تے مرضی نال کرنے جے.
زندگی کسی نہ مہربانی کر کے جڑے بندے میرے رومے بوتھے نو جنوں تو بوتھا پہ آنا نا اللہ فرماتا ہے احسن تقویم. ہم نے انسان کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیدا کیا. جنوں انسان نے جنوں اللہ نے ایڈا سونا بنایا اور جنوں اللہ نے ایڈا سونا بنایا میں حیران ہوں کہ اللہ تہاڈا بچے ہے بچے تہاڈا بچے ہے میرے بزرگاں دا بچے ہے میرے دوست دا بچے ہے بچے دا بچے ہے. اے اللہ بنائے گے چہرے کوئی اللہ بنائے گے چہرے تے جیڑا بے وقوف اس چہرے نو نہیں پہچاندا او وجہ اللہ نو کیویں پہچاندا. کمال ہے مولا بنو تو سائیں خیر دے جیڑا انسان دے چہرے نو نہیں جاندا وہ اللہ دے چہرے نو کی پہچانے. مہربانی بہت شکریہ. میں ہور میرے کر دیں بریا رقبہ نال کسے نو مت پکارو. یہ مطلب طے ہو گیا کہ انسان نو انسان دے لفظ نال پکارو بندے نو بندے دے لفظ نال پکارو. اگلی آیت مجیدہ پڑھنا وہ سورہ مبارکہ آراف دی 2-4-5 آیتاں ہو سکتی ہیں ادھے گھنٹے میں جائے سکنا تو تھوڑا پڑھنا کیونکہ سارے پڑھنے والے میرے تو تنگ آ گئے سارے پڑھنے والے میرے تو تنگ نے. میں اندر بیٹھا ہوا باہروں کسی کو پتہ لگ جائے تلیاڑا آیا ہے وہ سیدھا ممبر پہ ہوتا ہے وہ آیا تو آتا ہے وہ کھلو گیا تو گھنٹہ لے گیا. میرا مطلب ہے جی میں گھنٹے ضائع کرتا پھرنا میں ضائع کرنے والا بندہ نہیں. سار اٹھاؤ تھوڑا پڑھنے کی بات میں پانا میری برادری تو میرے سے ناراض نہ ہو. میرے محترم سامعین اللہ پاک نے فرمایا میں آسن بنایا ہے نہ سیدھا پکارو لکو پٹھا نہ پکارو کسی نے پٹھیا نامہ نہ یاد نہ کرو کسی نے فٹے منہ نہ آنکھیں چہرہ اللہ بنایا ہی. ہاں مہربانی سانو کوئی پتہ نہیں سی کی پکڑنے یہ جن چہرے نے سارے خالق کائنات نے بنائے نے. میں حیران ہوں جہاں اللہ لوکاں نو منع کرتا ہے لوکاں نو منع کرتا ہے کہ جنوں میں انسان بنایا ہے انہوں پٹھے نال بھی نہیں پکارنا. گھر جاتے ہیں سوچتے ہیں جانا جب میں آیت پڑھن لگا بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جنہوں اللہ بنائے انسان تے آنکھیں حیوان. تو سا توجہ ہی نہیں فرمائی. میں بیانا اللہ آپ بنائے انسان تے آنکھیں حیوان بدبختی دی گل پہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ آراف خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ فرماتے ہیں ہم بھر دیں گے جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے. جن بھی گریں گے جہنم میں انسان بھی میں پھینک دوں گا جہنم میں. میں کہ ایڈا سونا بنا کے تین جہنم میں چھوڑ دے نہیں. اللہ فرماتا ہے سننا یہ کرتے کیا ہے بنائے میں نے انسان ہیں میں نے آنکھیں دی ہیں میں نے چہرہ دیا ہے میں نے ہاتھ دیے ہیں میں نے دل دیے ہیں میں نے دماغ دیے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہاتھ ہو گئی ہیں لہم قلوب لا یفتحون بها میں نے دل دیے ہیں سوچتے ہی نہیں ہیں. کیا بات ہے میں نے دل بھی عطا کیے ہیں ان دل سے سوچنے کا کام نہیں دیتے. میں نے قلوب دیے ہیں یہ سوچنے کا کام نہیں دیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا آنکھیں دی ہیں دیکھنے کا کام نہیں دیتے. پھر خالق نے فرمایا میں نے ہی ان کو وَلَهُمْ آذَانٌ میں نے کان بھی ان کو دیے ہیں لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان سے سننے کا کام نہیں دیتے. کان دیے ہیں سنتے نہیں ہیں آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں ہیں دل لیے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. اور جو یہ آنکھ رکھ کے دیکھے نا کان رکھ کے میری سنے نا دل رکھ کے اس کو سمجھے نا اللہ فرماتا اولئک کالانعامی میرے حبیب ان سے کہہ دیں وہ انسان نہیں حیوان ہے. کیا بات ہے. میں اپنے ضلع کی کھلوتا میری پنجابی دی معافی دے آجے انہوں حیوان نو لاہور والے بندے خصوص تو پڑھے لکھے بندے بیٹھے رسالے چھاپن والے تے لکھن والے یہ مینوں معافی دینا یہ حیوان نو پنجابی وچ ڈنگر آندے. بولو جی بولو حیوان نو پنجابی وچ ڈنگر آندے نے. میں کہ اللہ یہ کون بندے فرمایا یہی تو ہیں جو ہماری نشانیوں کو نہیں پہچانتے. سبحان اللہ یہی تو ہے جو ہماری نشانیوں کو نہیں پہچانتے. کان ہے سنتے نہیں آنکھ ہے دیکھتے نہیں دل ہے سمجھتے نہیں. تو بتی بند ہوئے اشارہ ہوئے آوے سورج
जिथे इशारा होया होवे चौक च तुसां कदी मझ रुकी वेखी होवे, खोता रुकिया वेख्या होवे, गां रुकी वेखी होवे, इन्हां सारे दे एडे एडे कन में यार मझ दे किन्ने कन एडे एडे कन ने, साडे कन मझ तो छोटे, एडे एडे मझ दे आने ने, साडियां अखां भी तो छोटियां। ते जे दिमाग कढ़ीए तो सारा गुजरन वाला रोज़ दिमाग खांदा टकाटक ते जाके देख लो तुसीं गुजरन वाला इन्ना इन्ना दिमाग ये कट्टियां चों निकलता मच्छा चों, वरना इंसान च ते लेले च कितना को दिमाग होना है। अच्छा इन्ना इन्ना दिमाग है ते विचकार मझ खलोती है, आंज एडे एडे आने ने, बत्ती सुरख है जाती जाती, एडे एडे कन ने ते विसल नहीं सुनती, हराम है जिसम एडा है। इसका मतलब है गल कद दी नहीं, गल अकल दी। सुभान अल्लाह भाई मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। गल कदा ते नहीं मुकदी, गल अकलां ते मुकदी है। ये मझ अक है अगो वेंदी नहीं, एडे कन ने ते सुनदी नहीं, इन्ना दिमाग है ते समझदी नहीं। आ मेरे हाथ च कुरान ही 4-5 तेनू मैं इशारे कुरान ते दस देना, जेड़ा बंदा हो के ना रुकिया मझ सर उठाओ। वैसे इंसान रहना चाहिए। अल्लाह ने किधरे कोई शह विखाई ते अरब दे बदुआ वेखी ना, मदद वालों जज़ाए ही अल्लाह के नाम है, हमारे ही जरिए पुकारो तो वो सुनता है। मेरे को इंसान बनाया अल्लाह ने तो इंसान लो। अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान होना, फरिश्ते से और बढ़कर है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। मेहनत लगती है फरिश्ता की, मैं दसा तो फरिश्ता की, मैं दसना तो पता नहीं। जिस मेरे अब्बे नूं सजदा कीता होवे मेरे सामने वो की है, बंदे छोड़े रह गए। मेरे ख्याल मेरे अब्बे तो मुराद तुसीं बरकत नहीं पे समझ, वो सारे जानते अब्बे का नाम आदम है तो सारे मलाइका उन्होंने झुके ने। जेड़ा बंदा साडा कार भी ते जिन शे सुनदे ने पै फिक्र ना करो, वो इमाम फरमाते ने मैसा सुनते ने जिन। ਹੁਣ कई बंदे विचों हट गए कि जिन नहीं इत्थे। तेनों मैं गल दसां ये सिर्फ उन्होंने चंबड़ते ने जिहदे अंदर विलायत ना हो। चंबड़ता देखा होगा, हालांकि बाबे नूं चंबड़ना सौखा है, बाबे नूं चंबड़ना सौखा है, ते बेबे नूं चंबड़ना भी सौखा है। ना किसी माई नूं चंबड़ता माई नूं ते ना किसी बाबे, जो चंबड़ता जवाना नूं चंबड़ता। जेड़ा जिन चंबड़िया होवे ना, मैं एक कढ़िया सी तां पता अगों लोग तुर पे जिन खिलाना ने, मैं शरारत की अल्लाह के बंदे एवं मैं ना उन्होंने इतने पेंसिल रख के ना तू उंगलों के विचकार उत्ते कपड़ा पा के इतने पेंसिल रख के दोवें कुटियां हो सके। मेरी गल पूरी सुन, मैं क्या तुसा निकलना कि नहीं हो सके निकल जाए, जरा पेंसिल नाल निकल जाए वो नादे अली की घड़ी लो कोई नहीं चंबड़ते। जिन्नियां बच्चियां चंबड़े होंगे ना उन्होंने कोई लोड़ नहीं किसी बावे को खड़ने की, सिर्फ उन्होंने किसी बीबी के राही पूछना कि बेटी शादी कितने करानी है बस। मुंडे चंबड़ जाए उन्होंने पूछ लो इन्ना ही जिन, इस तो इलावा गल कोई नहीं। मैं तां नहीं डरता, मैं जिन्ना शिना को मैं जिन कड़ी पूछे, मैं क्या ईमानदारी दस वो जिन दसता ही हो सके, किसी के बिच पिया वेखे ही नहीं, वो निकलता वेखे ही हो सके जिन्हें जिन चंबड़िया होता है उन्होंने लियाते हैं पिछों। मैं भी डरता हूँ कि कितने पा ही ना, क्योंकि अगे ही लोगों के जिन से पाना ना, ये बीबियां जिन्होंने जिन चंबड़ता है ना, वो जुमेरात को अपने शौहर के मुँह चपेटा मारती। जो शरीफ आदमी बाहर आके आता है वो तो जी है ही नहीं, 36 जिन चंबड़े
छत्ती च पेड़ा भी बज जाए तो एक जन नहीं मारी है वो तो बेचारा भा बूटा तो शरीफ आदमी है ना मैं पूछा बाबा जी मैं कहती नहीं तुम्हें पढ़ना खुदा की कसम मैं कहा ना कि शिया बच्ची नहीं या बच्चे ने जन चमड़िया मेरे बच्चे ने जन मैं बच्चियां नहीं फिक्र नहीं करना मैं इतना जरूर देना शिया बच्चा हो या शिया बच्ची हो हरी मोरी का पढ़ता हो चमड़ के जिन एक बार मैंने जरूर दसिया मेहरबानी करना क्योंकि मेरे नजदीक चमड़ नहीं कोई नहीं क्यों मैंने पूछा मैं किमें करने हो सके दादे अली पढ़ के कि अंदर अली हो गए मुझे चमड़ हर था मेरे बहुत शुक्रिया मैं आखिरी गल जिन भी बैठे ने महिला पर सुनते मैं गल अर्ज करने फिर मैं गल की थी जिन्ना च गल आ बड़ी मेरे अजीज दोस्तों फरिश्ते से बढ़कर है इंसान होना मगर इसमें बढ़ती है मेहनत से ज्यादा साढ़े अपने का नाम आदम है तुसी बारिश ना डिगे सो यहाँ मजमा सारा बैठा है आदम की औलाद ने जो अल्लाह फरमाता या बनी आदम के बेटो सियालकोट वाले बेच नहीं होंगे अब बोलो बेच ही होंगे आदम तुम सारे आदम के पुत्र बैठे हो मैंने एक बंदा पूछा लगा एने हाथ टुट गया पहले जमा कराने गया सो की कौन दसा सारा झगड़ा हो गया ये किधर लाइन हो सके तू है की कौन तू मैं बड़े प्यो का पुत्र किड्डे तू बड़े प्यो का पुत्र मैं जरा मेरे अब्बे को सजदा ना करे लानती हो जाता भाई क्या बात है बंदू आखे अल्लाह नाराज हो बंदे इंसान भी इंसानू आखे अल्लाह नाराज हो जाता मैं उस बात का जिक्र कुरान जो पढ़ लगा इन्हें बाकी दे 70 मिनटा जेड़ा है सी बंदा है सी आलिम है सी बहुत बुलंदी दे अल्लाह असफल साफिलीन इनू ओथे सुटिया मैं हैरान हो गया मैं क्या अल्लाह इस बंदे नु होया की है अल्लाह फरमाता बंदा नहीं होता है सारे उठाओ यार सारे उठाओ मेरे को पूछा बंदा कौन बंदा आलिम ना होवे तो मैं मुजरिम ये सूरह मुबारक आराफ बहुत सारा शुक्रिया सूरह मुबारक आराफ है आयत का नंबर मेरे को मेरे अजीजों 175-76 खान के कायनात फरमाते वक्त अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना इन बंदों को उस बंदे का जिक्र सुना जिसको हमने अपनी निशानियां दी थी ये देखो अल्लाह दी निशानियां सन और जरा अल्लाह के इंसानों को हैवान आख्या किस वजह तो गया जरा अल्लाह दी निशानियां तो मुल्क अल्लाह ने इन्हें एक निशानी दी सी ना इहदा पलम बाहू सी एक बार दोबारा सुन लो पुराने बंदे तो जानते बलम बाहू का नाम से हजरत मूसा के दौर से हजरत मूसा के दौर ये इसमें आजम से अल्लाह फरमाता है पुराने हकीम में खालिद फरमाते हैं बलौ शिना लरफअनाहु बिहा वलकिन्नहु अखलद इलल अर्ज़ हम उसको रिफात देने वाले थे वो जमीन में फंस गया असी उन्हें बुलंद करना चाहते थे वो सीधा जमीन से बढ़ गया की इस कीता है वो मेरे को सुनो मेरे को इसमें आजम से इसमें आजम की जरा शान सुन लो जेडे बंदे को इसमें आजम हो की होता है वो जिन्हें तख्ते बल्कीस इंज लिया सी ना यार जल्दी याद करो मेरे को तो 5 मिनट बाकी रहे मैं ना हजरत सुलेमान ने आख्या कि तख्ते बल्कीस ले आए दसिया गया कि 6 महीने का सफर एक घोड़े का घोड़ा सरपट दौड़े का दिन रात 6 महीना दौड़े तो उत्थे तख्ते बल्कीस काला फरीक मिला जिन बोलिया अल्लाह डलिया जिन बोलिया वो सारे मैं नहीं हजरत सुलेमान बड़े शहनशाह से तो शहनशाह का दिमाग भी बादशाह वाले होता है फरमाते कितने चेर से जाएगा कहने लगा तख्त तो लगा है दरबार पर खास तौर तो पहला पिछले टाइम में आया 10-11 बजे ने 4-5 बजे आ जाएगा हजरत सुलेमान बोला बह जा रोंदा जिन बनन सदके चोर साहब बहुत शुक्रिया वो जो हजरत सुलेमान ने अगर रोंदा जिन बनू तो जिन शर्म निकल जाए अपने जिन निकल वो दम खुद होकर बह गया तो पिछों सोचा सोचेगा
मैं चलो जो छेती लिया वो को मंगवा लो मैं सदके जावा जो छेती लिया वो को मंगवा लो हज़रत सुलेमान ने आज देखा तो देख के फरमाते हैं हाँ भाई कोई है अल्लाह फरमाता है वो बोला जिसके पास किताब में से कुछ हाँ तो गौर ही नहीं फरमाया जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था इसके पास किताब में से कुछ इल्म था ये बाबे मदीना तो इल्म नहीं था किताब में से कुछ इल्म था हो सके मैं दे वो जिन जरा उठा हो सके एक ही ना टाइम दस क्या बात है तुझे जिन उस जिन को पहले तो सब ठीक है बेटा वही सब छोटी फरी काला शरी तो जिन उसकी आख्या ऐ कुरान है हो सके जी मैं लिया हज़रत सुलेमान ने कहा तू किन्ने चिर से लिया हो सका मैं इन्ने चिर से लिया कि मैं चंगा किधर जाना ना किधरों आना करना की जा पर मैं एक तरफ अपनी तरफ देखिए सुलेमान आंदा क्यों देखो ना क्यों अंजू बदल दो अंज देखो हज़रत सुलेमान ने अंज देखा हो सके आ गए ये तो जल्दी नहीं सी हो सकती सदके जाना हो सके आए काल हाथ मैंने फजल रबी तो फौरन सुलेमान पुकारे ये है मेरे रब का फजल ये कौन सी आसम बिन बरखिया ये हज़रत सुलेमान का भुलेवा सी नाले दामाद सी नाले वसी सी ये जिदे होंदे नहीं नबियां दे वसी उस गौर फरमाया पैगंबर के वसी ने अख चमकण तो पहला तख्ते बलकीस ले आंदा जिन ते आराम नाल पिछे तकिए ते तो ला के बह गया ये साढ़े वाला काम नहीं ये नबियां दे वसियां वाला काम कई बंदे गल वड्डी सुनाइए तो मुंह अड़ छड़ते कोई गल शाल कोई नहीं होंगी मैं मुंह अड़ छड़ कई बंदे को फलाना सा बंदा 5 किलो जलेबियां खा लो हैरान हो जाते हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने गल पर सुनाते सन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद जी मैं तुहाडे को सियालकोट का सुना जो इमाम ने फरमाया ना सुलेमान ने अख बंद करके खोली तो सामने तख्ते बलकीस से वो बंदा मुँह अड़ गया इमाम आके की आंदा तो मुक्की वो बंदे को की सी फरमाया इसमें आज़म हाय हाय उस बंदे को की सी मैं पढ़ी लिखी गल कर मैं ख्याली गल नहीं करता मेरे पहले इमाम फरमाते उसके पास इसमें आज़म था कहने लगा अच्छा जिनके पास भाई इसमें आज़म हो वो तो बड़े बंदे होते हैं और होते होंगे जो सके होते थे और होते होंगे मेरी पंजवी सरकार की आवाज खबरदार मेरी तरफ देख सर उठाओ मेरी तरफ देख कहने लगा मौला फरमाइए फरमाते मुझे रब्बे काबा की कसम कौन 73 इसमें आज़म है एक को वो जानता था 72 को मैं जानता हाय हाय भाई मैं आखिरी गल कर मौला तुम जजा दे बहुत शुक्रिया अल्लाह की आयत सी देखो अल्लाह की निशानी सी देखो बलम बाऊर को ये बड़े बड़े लोग होंगे ना सियासतदान मैं माफ करेंगे चौधरी साहब माफी मांग रही बात मेरे लोग देखो और बैठे ने बड़े बड़े सियासतदान तुम मेरे लोग कोई तराव हुआ तो मेरे ये बड़े बड़े सियासतदान होंगे ने ये सियासत जो सियासत काम ना आवे कमजोर हो जाए सियासी तौर पर माली तौर पर अफराधी कुवत ना दुआलों पैर कुछ ना पड़े अखीर तो इतना धागे पे आ जाए सदके जावा बाबा जी कोई तवीज़ नहीं करते हो ये मेरा मुखालफ छड़ता ही नहीं पिया यकीन करो ए पिंड सैद नगर ए अलीपुर के कोल उतो जमाली साहब वज़ीर आज़म होते सन सफरुल्लाह जमाली वो तोड़ सैद नगर आ गया सन हाँ मैं वो गल करके उत्थे चौथ आया अगले भज मैं नशारा का फोन आ गया और सकिया वो फौत हो गया मैं अजे है जी मैं चलो कोई वज़ीर पूछेगा दसांगे थोड़ा बलोचिस्तान तो सैदनगर आ जाते जी काहदे वास्ते तवीज़ धागे वास्ते कई सियासत में तवीज़ धागे वाले ही घर ले आते ने यकीन करो जमी घर ही मतलब ने बुजुर्गों को पाया तो तुम दम सम मठा मठा कोई ना कोई दरूद शुरू दम सम कराया कर यकीन करो दम ये जरा सी फिरौन हम मैं थोड़े को माफी मांग रही ये फिरौन जरा सी
یہ کوئی پیش نہ جان دیتی موسیٰ علیہ السلام نے تو انہوں نے گل دسا جڑے فرعون کی پیش نہ جان دیں وہی علیہ السلام ہوتے ہیں اس فرعون نے آخیا یار بڑا کام خراب ہو گیا بندے بھی کوئی تھوڑے یہ بڑیا بھی نہیں جانتا انہوں نے آخیا وہ راج کی کریے اس جادوگر سپ بنا ہیں وہ سوٹا سٹ دیں اگے دریا ہوتا ہے وہ راہ بنا دیں ہو سکے یہ کام نہ کرے سیدھا سیدھا سرنا لڑے نا فرعون آخیا کوئی تویز کا گیا لب انہوں نے بلم باؤ لب گیا آدھا گھنٹہ ہو گیا آدھا گھنٹہ 35 منٹ تک 5 منٹ جس نے الحمدللہ آخے ٹائم کے مطابق ہے یہ تھوڑی توجہ ہوگی تو نتیجہ دے دیں یہ اصل تکمیم اسفل سافلین تک میں آؤں گا اللہ کی نشانیاں چھڑ کے اے قرآن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فمثلہ کمثل الکلب اس کی مثال ایسی تھی جیسے کتے کی ہوتی گویا کہ یہ کوئی اسم اعظم سی فرعون کے دربار کی مشیر تو پتہ ہے بندے نے تھلے نہیں آنے دیں جدوں تک بندہ قتل نہ ہوئے مشیر ایسے بات بھی انہیں آخی ہونے تو کھ نہیں بگڑیا تو کھ نہیں ایک مشیر بیٹھا سی اسے کہ بندہ ہے پر ساڑھے اس آنکھیں لگنا نہیں کیوں اس کہ جیڑا علم ہے نا موسیٰ کو وہ علم وہ کول بھی ہے اگر یہ راہ بنا اس نریات ہے وہ بھی بنا سکتا ہے یہ سوٹا سوٹا سپ کھا جاتا ہے وہ بھی اس طرح کر سکتا ہے رولا ہی کوئی نہیں وہ جانور انسان بنا دینا انسان جانور بنتا وہ کچھ ہے جی ہو سکے وہ کون ہو سکے بلم پاؤ وہ فرعون آخیا سارے کام آ سکتا ہے ہو سکے مشکل ہی آ سکتا ہے کیونکہ جہاں نال تعلق موسیٰ کا نا وہ تعلق وہ ہو سکے کوئی طریقہ ہو سکتا ہے مشیر پھر مشیر ہوتے انہیں کیا ہو سکتا ہے تھی مینوں کی انعام دو گے انہیں آخر نواز دیا گا بندہ وہ اللہ کا ہے انہوں لا کے میرے نال لا دے فرعون انہوں رب چھڑ کے مینوں مان گیا انہیں آخر ہو رہی کوئی نہیں اس وقت کم لیا اپنی بیوی کو وہ جی بیوی سی نا بلم پاؤ کی وہ بھی اس طرح کی سی وہ تو میک اپ تو ہوتا کوئی نہیں سی اس دور سے نہ کوئی پارلر ہوتا سی اس آخیا انہوں بھی تیرے کو اینا ہی نہیں پہ ہوتا کوئی چیز سی بڑی بیوی ہوگی ہو سکے اس میں آدم بھی تیرے کو ہوئے میرا منہ اجتا ہی رہنا ساری زندگی انہیں دم شم کیتا وہ بہت خوبصورت ہو گئی انہیں ایڈریس نہ پوچھنے لگ پیا جی میں ویسے کہا ہم گل سنا مطلب کوئی بندہ آخر پارلر پہ جانے کی لوڑ یہ جہاں بندہ لب جانا انہیں حسن چ اضافہ کر دیتا بیوی وہ کمزوری تو بندہ واقف سی کہ وہ بیوی جہی ہے وہ کچھ پڑھنا چاہتی اس اپنی بیوی کو کر لیا زیور شیور پوا کے کپڑے شپڑے چنگے شوز پا کے گئی آج جو اندر بڑی ہے تو زیور چھڑکن کی آواز آئی پیروں چ پاس ایک سال وہ اندر بڑی ہے کہ اٹھ کے کھلو گئی اور بیوی کے اندر سے کہ میرے جیسا کوئی نہ ہو گئے وہ اٹھ کے دیکھ کے کہیں کہ تو کون ہے ہو سکے میں فرعون دی کنیز ہوں ہو سکے جی کنیزاں کا یہ حال ہے وہ گھر والے کیوں دے ہونے ہو سکے تو تمہیں کی ہے ہو سکے اسی تو غریب بندے ہیں تھوڑے کول کی ہو سکے میرے باپ شوہر کو اسم اعظم ہے ہو سکے چلو اسی کانٹے شانٹے پائے نے تسی اسم اعظم پا لو تو سوچیا اس کیوں کی گل کی ہو سکے رات کو گرمی لگی ہوگی سانو پکھا چلنے والے موجود ہے تسی ہو سکے اسی آپ ہی چلنے ہیں ہو سکے اسم اعظم تو تھوڑے کول ہویا اور جنیاں سہولتوں ملنیاں سن انیاں سہولتیں دسیاں ہو سکے اسی جھوٹے نو مان کے چنگے پانے ہاں تسی سچے نو ماننے غریب کیوں ہو سکیا بھن میری ہے بھناں بڑی سہی بن گیا ہو سکے بہ جا بھن میری کوئی طریقہ ہو سکتا ہے ہو سکے بندے کو آگ فرعون نہ لگ جائے تھوڑے گھر بھی اینج ہو جائے میرے لوگ خود میں چھڈ دوں اینج ہو جائے ہو سکیا میں کرنی ہے گل اسی زمین اعظم کتنے کھڑنا تو توجہ ہی نہیں فرمائی دھیان رکھیا جے جڑا تمہیں گمراہ نہ کر سکیا اس بی بی کہنی جو تاری بی بی ہے کمزوری اتنے ہوتی جی وہ ضعیفہ ہوتی ہے ضعف ہوتا نا انسان اللہ نے مضبوط بنایا تو اور دوسرا کمزور بنایا وہ کمزور سی لالچ چاہ گئی وہ شام نو پھر انہیں واردات شروع کی جہاں اللہ دیا بدیاں اج بھی یہی کرتی ہیں بیبیاں بندے کو گل منوانی ہوگی ایک ہی کام کرتی ہیں ڈاڑا نہیں بنتا روٹی رکھ کے نہ سامنے چپ کر کے بہ جاتی شادی شدہ بولو باقی نہیں پتا لگنا پریکٹس میک سے مین پرفیکٹ تو ہمیں نہیں پتا تھی بچے بعد تمہیں پتا لگ گیا یہ روٹی تر کے نا سامنے تو چپ کر کے بہ جانا بندہ دو کو برکیاں کھا سکتا
त्रीजी बुकी नहीं लंघती तो बंदा पुछ लेता है। इतों कामयाबी की दलील मिल जाती। पहली गल पूछता है की गल अगलों सट फिर वड्डी मार दी मैं पियानी है रोटी है खा मेरा ख्याल है गल पहुंच गई। रोटी रोटी चाहिए थी यहाँ कहीं देखा मैं तो नहीं क्या अगो केड़ा खाए जिन्हें दूसरा खा दिया सोनी बार भी आउंदी लगा मुसाफा तो ये मैं सब खाने अंदर इतना वो घर की रोटी तो त्रीजी बारी बंदा थी मैं प्यार ना तू रोटी छड़ दे होया की रोटी लाए तो चंगी भली आई हो सका मैं चंगी भली की है मैंने तो मैं ना तेन है कि हम समझ लोया गर्म हो गया हम जी सट ना बड़ी भैड़ी और ध्यान वो क्या मैं पियानी हाँ तो रोटी पई है तुम रोटी खाओ गल तो बंदा तां करे जे किसे मननी हो बंदा आंदा तो मुंह जो काटे कोई उस वारदात की बलम बहुत त्रीजी सट ना खा सकिया हो सके गल तो मैं तां करा जे किसे मननी हो सके मुंह कट हो सके फिर हम झूठा है ना हो सके झूठा है आंदा मैं रब हाँ तो झूठे रब नूं मन के लोग सौखे ने असीं सच्चे रब नूं मन के औखे अगला जान देखी जाएगी तू फिर दे काम आ मूसा के मुकाबले से निकल वो राह बनाएगा तो दरिया में तू नहीं बना दे वो सोटा सूटेगा तू नहीं तेरे को इसमें आजम है ना कर सकने के नहीं हो सके कर सकना हो सके हाँ करना हो सके कर ले जिवें तुसीं आंदे हो उंज कर ले मेरे अखा चखा पा के ना कर जेडे बीबी नूं आंदे ना जिवें तू आनी है उवें कर लेना वो होर हुंदे ने ते जेडे आंदे ना जिवें तुसीं आंदे वो शरीफ आदमी होर हुंदे ओ सी इंज दा हो सके जिवें तुसीं आंदे इंज कर हो सके निकल फिर उनके मुकाबले ते आखिरी जुमला भी निकलिया जी गधा सी देखो खोते ते सवार हो जाता हूँ वो खोते ते बैठा हाय हाय अहसन तकवीर असफर साफिलीन लगा जे डिगन बहुत उत्तों है थोड़ी खैर हो जब वे खोते ते बैठा उन्होंने एड़ लाई ना टुरिया थापड़ा दिता ना टुरिया उसे वाल खिंचे वो ना टुरिया अगो ही बड़ी सुनियाद होती सी जबाना भी जानता सी सारे जरूरत दियां उन्होंने हथ मार के आंदा वो खोतिया तर्जमा आई बंदा गधा भी कह सकना सवाल खोते वो खोतिया टुरता क्यों नहीं हो सके कल का मैंने पता नहीं आज सोच खोता मैं अपना मुंह वे मेरा चेहरा वे अपनी आँखा में हो अपनी पूछल वेखो तेन की हो सके पूछल की मैं गल नहीं करता मैं खोते की गल जे तो खोते इंसाना वाली गल मैं की हो तो मैं तो मुजरिम हाँ और खोता कहीं लभ जाना मैंने तुम्हें तो सामने खलो के दाद दिया कि तेरी क्या यकीन करो इस वास्ते उन्हें गल एडी वजनी आखी है तुसा करार नहीं पाना एक नतीजा तो दूजे से खत्म हो सके मैनू खोता बयान हो सके पर आज तू ही खोता आज मैं नहीं तू है बगैर पूछल को खोतिया हो सके होया कि हो सके हुण सोच खोता तू है कि मैं हो सके किवें हो सके मासूम के मुकाबले ते तू पे आ जाना मैं जो मासूम का मुकाबला में निकले वो इंसान हो ही नहीं सकता। मेहरबानी आखिरी जुमला सुनो जी शुक्रिया कहना बहुत शुक्रिया चौधरी साहब लो जी मैं खुली पंजाबी बड़े लोग पंजाबी के शहनशाह सन लिखने वाले साईं मंजूर अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें पंजाबी एडी ठेठ लिखी है तो फिर मेरे तो अलावा क्या समझ अल्हम्दुलिल्लाह साईं मंजूर के कसीदे ते मेरी तकरीर ये तो कितने वारिस शाह सुनता तो स्वाद की पता लोगों की होया उस पंजाबी नाल सकी ये ग्रामर ही कोई नहीं साईं साहब फरमाते हैं ग्रामर ये विचों अदब कढ़ना सिर्फ वलायत का काम वलायत तो अलावा हो ही नहीं सकता कि पंजाबी जैसी जुबान में मैं फ्रांस पढ़ दिता
पंजाबी जैसी जुबान नुमाइंदे पर तो जो रखना जनाब पंजाबी होइए फिर पंजाबी बोलना तो आओ जी नतीजा लईए तो तुहाडे कोल जस लईए ये कुरान इंज रखवा किसी मौलवी के हाथ च क्या गल मैं सच्ची पिया खोते ने उन्होंने खोता आख्या अल्लाह ने उन्होंने कुत्ता आख्या बोलो जी बोलो मैं अल्लाह ने उन्होंने कुत्ता आख्या और वजह सिर्फ एक थी जिन्हों दूजी वजह लभे वो मैनू फोन करे जिन्हों दूजी वजह लभे वो मैनू फोन करे एक ही इसका कसूर था ये अहसन तकवीर गिरता गिरता असफल साफिलीन तक पहुंचा और पहुंचा कहां तक कि बंदे से कुत्ता बोलो यार इंसान वाला क्या कुत्ता है तू कुत्ता इंसान किस बुनियाद पे होता है हजरत आज सुनिए इंसान कुत्ते कैसे बनते हैं सर उठा दे एक ही बात थी मैं क्या खालिका मेहरबानी करके दस रही अल्लाह फरमाता दस रहा इन लोगों में ऐलान कर ज़ालिका मसलु कौम लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना यही हाल होता है उन बंदों का जो हमारी निशानियों को झुठला देते हैं सर उठाओ जो हमारी निशानियों को झुठला देते हैं जिसने निशानी को झुठलाया वो और है जिसने आयत कुबरा को झुठलाया वो और है आयत और है नहीं सारे बोले आयत कुबरा जिस बंदे ने निशानी आयत को जुटलाया अल्लाह ने उसे कुत्ता कहा हाथ कुरान ए सैयद अशाफी तर्जुमा सूल काफी जिल्द नंबर 2 सवा नंबर 85 बाब नंबर 17 मेरे पीर अली फरमाते मालिल्लाही अज़्ज़ा व जल्ला आयातुन हिया अकबर मिन्नी मुझसे बड़ी अल्लाह की निशानी है और जो आयत को छोड़ जाए वो इंसान नहीं होता अली को छोड़ने वाला इंसान कैसे